श्री ठाकुर परम आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव तथा इष्ट परिवार समस्त पाद पद्म प्रणाम। आज सत्संग वरेण्य परिचालक युक्त होइथिबा पूज्य ऋत्विक देवतागण पांजा प्राप्त कर्मी स्नेहमयी मातृमंडली गुरु भाई छोट पिला समस्त उद्देश्य रे यथायोग्य प्रणाम प्रीतिपूर्ण रा और जय गुरु। आज गोटे विशेष कथा हूँ ये जो निर्माल्य भट्टाचार्य गेमन इंडिया ये आम सत्संगी मानकर चलनी देखिकी से भोग प्रदान करछन्ति पुणी 2 दिन पाई माने ये जो ठाकुरंकर गोटे बाणी नाही पथ कौड़ी रे तुम्हें धर्म पालन करुच से बाणीटा एक्जाक्ट कही पारुनी तो एमती तुम्हें धर्म पालन करुच किंतु ताकू देखिकी तम परिपार्श्वटा आकृष्ट हो नाही किमा कन्विन्स हो नांती ता माने तम धर्मटा होची वाक्याडंबर मात्र आउ तमे से पर्यंत जे पर्यंत सेमानकु सेया न करि पारछ से पर्यंत धर्मर उळीतळ पर्यंत पद्ध तमे जाई नाह। तेणु एइठुरे एमाने प्रमाण करिके देखि दैछन्ति जे तांकर आचरण से प्रोजेक्ट मैनेजर जे तांकर जे कंपनी रो जे तांकर बॉस तांकू एमानकर आचरण केमिति कन्विन्स करि पारिछि से दीक्षा नै ना किंतु भोग प्रदान करूछन्ति या ठारू बड़ सौभाग्य आउ किछि हेई न पारे। आउ एथि पई जहा भी आमे परम पिता निकट रे प्रार्थना करिवा बहुत तो कम हबो। तेणु पुरुषोत्तमंकर जो कथा तार को कहिबा तांको पई भोग प्रदान करिबा आउ सुनिबा ये सब बहु भाग्य थिले हुए। जेमिति भगवान माने विष्णु को चरणुरु गंगा बाहरी की स्वर्ग लोक मर्त्य लोक पाताल लोक सबको उद्धार कर दे माने गंगा रे स्वर्ग मर्त्य पाताल 3 लोक उद्धार पाई। ठीक सेमिति जो माने पुरुषोत्तम को कथा सुनती ताको आयोजन करती आयोजन करिकी लोक सम्मुख रे से वार्ता को रखती एमाने समस्ते पवित्र आउ आम मानकर अधिकांश कथाटा आम मानक सत्संगी मानक जो मान ठाकुर को बुझिले जो माने एई सत्तार संग करिसंती से मानक छाड़ी की कहूची अधिकांश कथा जा हमें शुणु सेथिरे किछि धर्मर माने बंचिबा बढ़िबार किछि गंध वासना न थाए। एटा माने धर्महीन असार कथा जोटा कहीं ना आम मानकर संगटा ही सत नुहे। तेणु प्रथम रो एतो माने प्रोब्लेम आम परंपरा रे रही गंडगोलटा आमे माने आमर संग को सत करि पारि नाहंती। तेणु आम मानक प्रत्येकंकर जीवन रो बेसी भाग आमे जो सुनुथुवा बा देखुथुवा कथा होची असत कथा कहीं ना संगटा ही जेतोळे असत तेणु कथा गुडाक असत। ठाकुरकर ए रिलेटेड गोटे छड़ा अछि जे सत जदि हुए संग तुमर भाव जदि हुए महान उच्च सत जदि हुए संग तुमर भाव जदि हुए महान उच्च विश्व द्वारे साधना तुमर हेबनी व्यर्थ हेबनी तुच्छ। ये भाई माने आज एटा को प्रमाण करके देखि दैछन्ति। तेणु आमको संगटा ही सत करिया को हबो। गरुड़ पुराण रे अछि जोटा हे पृथ्वीर मनीष हे नरगण तुमे माने समस्त सुनो जदि जीवनर सफल होबाकू चाह जीवनर सिद्धि पाइबाकू चाह जीवनर मंगल चाह ताहले सत्संग करिवो। काहेकि ना सत्संग छड़ा सत्संगर आश्रय ग्रहण करिवा छड़ा ना इह लोकरे किछि कल्याण हुए ना पर लोकरे किछि उद्धार हुए। ठाकुर पुणी कौन कहले सदगुरुंकर शरणापन्न हुआ सतनाम मनन कर सत्संगर आश्रय ग्रहण कर मु निश्चय कहूँ तुमर उन्नयन पाई तुमको भाविया को पड़िबो। तेणु भगवान को वशीकरण करिवा पाई या ठारो आउ सहज उपाय नाही।
ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ କହିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆୟୋଜନ କରିବା, ଏଇ ହଉଛି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ବଡ କୌଶଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଅନ୍ୟକୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ଶିଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ମାନେ ଯୋଉ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାଉନସେଲିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଆମେ ବଶୀକରଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ଏତେ ସହଜ? କେହି କାହା କଥା ଆଜି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବାପର କଥା ପୁଅ ଶୁଣୁନାହିଁ, ପୁଅର କଥା ବାପ ଶୁଣୁନାହିଁ, ସ୍ୱାମୀର କଥା ସ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ କଥା, ତା ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବଶୀକରଣ କରିବା ଏ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇ ହଉଛି ସହଜ ବାଟ, ଯେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇ ଯୋଉ ମାଧ୍ୟମ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରିପାରିବା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ ଯୋଉ କଥା, ତୀର୍ଥ କରୁଛ, ଗୟା, ମଥୁରା, ପୁରୀ, ବହୁ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛ, ଯଜ୍ଞ କରୁଛ, ଯୋଗ କରୁଛ, ଅନେକ ପୂଜା କରୁଛ, ବହୁତ ବେଦ ଉପନିଷଦ ପଢୁଛ, ପୁରାଣ ପଢୁଛ, ନିୟମ ପାଳନ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଶୁଣ, ଇଏ ସବୁ ନେଇକି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବଶୀଭୂତ ହୁଏ ନା, ଯେମିତି ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମତେ ବଶୀଭୂତ କରିପାରେ। ତା ମାନେ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯେମିତି ବଶୀଭୂତ, ଯେମିତି ତୃପ୍ତ କରିପାରେ, ଏଇ ଯୋଉ ପୂଜା, ତୀର୍ଥ, ଯଜ୍ଞ, ଗୟା, ମଥୁରା ଯାଇକି ସେ ଲୋକ ସେତିକି ମାତ୍ରାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ତୃପ୍ତ କରିପାରେ ନା, କାରଣ ମୋଟାମୋଟି ତା ସଙ୍ଗଟା ହିଁ ସତ ନଥାଏ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ହେଲା, ଯୋଉ ଚରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ଛଡା ବାକି ଯାହା ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତା ଆମ ମଣିଷ ଜନ୍ମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୌଥିନ, ଇଏ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ କରନ୍ତି, ମଣିଷ ବି କରୁଛି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଣିଷ ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ମତେ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ଆହାର ପଶୁ କରୁଛି, ମଣିଷ ବି କରେ। ନିଦ୍ରା ପଶୁ ମଣିଷ ବି ଯାଉଛି, ଛେଳି ବି ନିଦ୍ରା ଯାଉଛି। ମୈଥୁନ ପୁରୁଷ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ମୈଥୁନ ହଉଛି, ମେଲ ଫିମେଲ ଭିତରେ ପଶୁଙ୍କର ବି ହଉଛି, ଭୟ ବି ସେଇ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ପଶୁ ଭିତରେ ବି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭିତରେ କଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି? ତା ଭିତରେ ଜ୍ଞାନ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବିବେକ ଅଛି, ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଛି, ଚେତନା ଅଛି। ତେଣୁ ଯୋଉ ମଣିଷ ତା ଭିତରେ ତତ୍ଵ ଜ୍ଞାନକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ମଣିଷ ଦେହ ପାଇଲା କିନ୍ତୁ ବିବେକକୁ ଯୋଗେଇ ପାରିଲା ନାହିଁ, ଚେତନା ତା ଭିତରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଲା ନାହିଁ, ସେ ମଣିଷ ପଶୁ ସହିତ ସମାନ। ତ ଆମେ ମାନେ ସଂସାରରେ ଯାହା କିଛି କରୁଛନ୍ତି ସବୁର ସେଇ ଗୋଟିଏ କାରଣ। କାରଣଟା କଣ? ଆମେ ମାନେ ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବା, ଦୁଃଖରୁ କେମିତି ନିବୃତ୍ତ ହବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦୁଃଖଟା ମଣିଷ ଚାହେଁ ନା, ସେ ଆନନ୍ଦ ଚାହେଁ, ସୁଖ ଚାହେଁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର କର୍ମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ। କିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ସେଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, କିଏ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଯାଉଛି ସେଇ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, ରିଲାକ୍ସ ପାଇଁ, କିଏ ଠାକୁର ଘରକୁ ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ, କିଏ ହୁଏତ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ, କିଏ ହୁଏତ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ। ତାମାନେ କର୍ମ କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ। ଜଣେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ଜଣେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି, କର୍ମଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଭିନ୍ନ ହେଲା, ଗନ୍ତବ୍ୟଟା ବି ଭିନ୍ନ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ। ଯିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ତାକୁ ଯଦି ପଚାରିଲେ କାହିଁକି ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି, ସେ କହିବ ଏ ବହୁତ ହେଲାଣି ଏଠି ଟେନସନ, ବର୍ତ୍ତମାନ ରହି ରହିକି ଟିକେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ନ ବସିକି ଆସିଲେ ଟେନସନ ଶେଷ ହବନି, ସବୁବେଳେ ତ ଏଇ ଟେନସନ, କୌଣସି ଭଲ ଲାଗୁନି। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ଗଲେ, ଦର୍ଶନ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମନଟା ଟିକେ ଭରିବ, ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ତୃପ୍ତି ଆସିବ। ଆଉ ଯିଏ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ପଚାରିବେ ଏ କୋଉଠିକି ଯାଉଛି ନା ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି, ମଦ କାହିଁକି ଖାଉଛି? ଏ ଲିଭର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏ ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ନଷ୍ଟ ହବ, ସେ ଶୁଣିବନି ସେ କଥା। ସେ କହିବ ଜାଣିଛି ସବୁ, ଏଇ ଟିକେ ଏଇ ବହୁତ ଟେନସନ ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ଟେନସନ ଫ୍ରି ପାଇଁ ଯିବା, ଗୋଟେ ପେଗ ଟିକେ ମାରିଦବା, ବାସ୍ ହେଇଗଲା, ତୁ ବିଶେଷ କିଛି ତ ଖାଉନି। ତା ମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଆ, କର୍ମଟା କିନ୍ତୁ ଭିନ୍ନ, ଗନ୍ତବ୍ୟ ବି ଭିନ୍ନ, କିନ୍ତୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଏଇ ଟେନସନରୁ ଫ୍ରି ହବ, ଶାନ୍ତି। ଯିଏ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇବ, ମନ୍ଦିରରେ ସୁଖ ପାଇବ, ଶାନ୍ତି ପାଇବ। ଆଉ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ଭାବୁଛି ମଦ ଟିକେ ପିଇଦେଲେ ବି ମତେ ଶାନ୍ତି ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ତ ପୃଥିବୀର ଯେତେ ମଣିଷ ଯେମିତି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି, ସବୁ କର୍ମ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ତା ମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି, ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି, ଭଲରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ଶାନ୍ତିଟା ପାଇବା ପାଇଁ, ଏଇ ସୁଖଟା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଦୌଡା ଦୌଡି କରୁଛନ୍ତି।
ଭୁଲ ଜାଗା ଏଇ ଯେମିତି ଜଣେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ଆସୁଛି ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଦ ପିଏ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯାଉଛି, ଭୁଲ ଜାଗାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭାବେ କଣ କି ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ପଇସା ଗାଡି ବାଡି ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ହେଲେ ମୋର ସୋସିଆଲ ଷ୍ଟାଟସ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ଯଦି ହବ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି। ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଏଇଗୁଡାକ ଯଦି ରହିବ ମୋ ସୋସାଇଟିର ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ଆସିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆନନ୍ଦରେ ରହିବି, ଏଇଟା ଭାବେ। ଏଇଭଳି ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ମହାଭାରତର ଅଛି ଯୋଉ ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବ ସେଠି ତାର ସଂସ୍କୃତ ଟା ମୁଁ କହୁନି, ତ ଏଇ ଟାଇପ ର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମହାଭାରତର ଏଇ ଯୋଉ ଦ୍ରୋଣ ପର୍ବର ସଂଖ୍ୟା 55, ଶ୍ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଟା ହଉଛି 8। ଏଇ ଯୋଉ ଟଙ୍କା ଯୋଉମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ପଇସା ଷ୍ଟାଟସ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ଜୀବନର ଶାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ମେସେଜ। ଏ ଦୁନିଆର ଯେତେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଯେତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା ଅଛି, ଯେତେ ସୁନା ଗହଣା ଟଙ୍କା ପଇସା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ପୋଜିସନ ଯାହା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଗୋଟେ ମାନେ ଝିଅଟାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଗୋଟେ, ଆଉ ଯେତେ ଟଙ୍କା ପଇସା ଭଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଫର୍ଚୁନର ଅଡି ଏଇ ଯେତେ ପ୍ରକାର ଗାଡି ଅଛି, ଇଏ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ବି ଯଦି ଗୋଟେ ପୁଅକୁ ଦିଅନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ ପାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଝିଅଟା କହିବ ମୋର ଆହୁରି ଦରକାର, ଆଉ ଏ ପୁରୁଷଟା କହିବ ମୋର ଆହୁରି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଚାହିଦାର କୌଣସି ଶେଷ ହବନି। ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ଘିଅ ଯଦି ଢାଳିବା ନିଆଁଟା ଜଳିବ, ସେ ଲିଭିବ ନାହିଁ। ଆମେ ମାନେ ଆମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ବି ଜାଣିପାରିବା। ଆମ ମାନଙ୍କ ଚାହିଦା ଦେଖିବେ, ଆଜି ଗୋଟେ ଚାହିଦା ଆସିଲା, ସେ ଚାହିଦାଟା ଫୁଲଫିଲ ହେଇଗଲା, ତାପରେ କାଲିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହିଦା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଚାହିଦାର କେବେ ଶେଷ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗଲତ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ନିଆଁରେ ଘିଅ ଢାଳିଲେ ସେ କେବେ ଲିଭିବନି, ସେ ଆହୁରି ଜଳିବ। ଠିକ ସେମିତି ଯଦି କେହି ଭାବେ ମୁଁ ଏଇଗୁଡାକ ସବୁ ପାଇଗଲେ ଆଉ କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ, ମତେ ଶାନ୍ତି ମିଳିଗଲା, ଏଟା ଅସମ୍ଭବ। ସେମିତି ହବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଣି ସେଟା ପୂରଣ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା, ଭୋଗ ଦ୍ଵାରା ଶାନ୍ତି ମିଳେ ନା। ଶାନ୍ତିଟା କୋଉଥିରେ ମିଳେ ନା, ତ୍ୟାଗ ଦ୍ଵାରା ଶାନ୍ତି ମିଳେ। ଆମ ବେଦ ସଂହିତା ସବୁଥିରେ ଏଇ କଥା ଲେଖା ଅଛି, ଧର୍ମ ପାଇଁ ଦାନ କର। ସେ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର ସାଧନା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଯଜ୍ଞ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କଳିର ଦାନର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ବଡ ସାଧନା। ଧର୍ମ ପାଇଁ ଦାନ ମିନ୍ସ ତମକୁ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ହବ। ଯୋଉ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିଲେ ତାଙ୍କ କଥାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହବ, ମଣିଷ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଗୋଟେ ଖୋରାକ ପାଇବ, ତାଙ୍କ କଥା ମଣିଷ ପାଖରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଠି ଖୁବ ବେଶୀ ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ କରିବାର କଥା ଆମ ବେଦ ସଂହିତାରେ ଲେଖା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ମାନଙ୍କର ମେନଲି ଯୋଉ ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଦାନ ପାଇଁ ବହୁତ ସଂକୋଚ, ସେମାନେ ବହୁତ ସଂକୋଚ ବୋଧ କରନ୍ତି। ଏଇ ଇଷ୍ଟ ଭିତରେ ଏବେ ଟିକେ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଭିତ ବିଷୟରେ ବେଶୀ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଜାଣିଗଲେଣି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯୋଉ ଟାଇପର ସବୁ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ଦୁନିଆରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିସର ଯୋଉ କଳେବର ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଏତେ କହୁନାହାନ୍ତି। ତଥାପି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଇଷ୍ଟଭୂତିର ବିଧାନକୁ ଆଜି ବି କହନ୍ତି ତମ ପଇସା ଦିଆ ଠାକୁର, ଏଟା ବେପାର ଚାଲିଛି। ଛୁଆ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ କିଣିଦେଲା ବେଳେ କିଛି ସଂକୋଚ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲାଟାକୁ ଗୋଟେ ଖେଳନା, ତାକୁ ଏଇ ଯୋଉ ରିମୋଟ ବାଲା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଯାଉଥିବ, ସେ ଗାଡି କି କିଣିଦେବେ, ଆମର ସଂକୋଚ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଗାଡିଟାକୁ ସେ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ଦିନରେ ଭାଙ୍ଗିଦବ, ସେ 500 ଟଙ୍କା 1000 ଟଙ୍କାରୁ ସେ ଗାଡି କମ ନାହିଁ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ସେ ଚୁନା କରିଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସଂକୋଚ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ 1000 ଟଙ୍କାର କି 500 ଟଙ୍କାର ନୋଟ କାଢିକି ଦବ ବହୁତ କଷ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ମାନେ ଦେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଦେଇ ଜାଣନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେ ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରେ ବି ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଥାଉ, ତାକୁ ସତ୍ସଙ୍ଗର କଥା କହିଲେ କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରର କଥା କହିଲେ କିମ୍ବା ଉତ୍ସବର କଥା କହିଲେ, ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ତାର ସେ ଅଭାବ ଭିତରୁ କାଢିକି ଦେବ। ଏଇଟା ଆମେ ଶିଖିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଧର୍ମ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁଠାରୁ ବଡ ଉତ୍ସବ ଏଇ ସୁଧା ସର୍ଜନା ହଉଛି ତାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଏଇ ଆମ ଭଦ୍ରକର ଯୋଉ ଉତ୍ସବ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ତାର ଗୋଟେ ବଡ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ଆଉ ଏଠି ବି ଏବେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇ ଚାଲିଛି, ଆମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି, ଏଠି ବି ପଇସା ଲାଗୁଛି। ଏଠି ଭୋଗ ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗୁଛି,
ଜୁମ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆସିଛି ତାର ମାସିକ ପଇସା ଲାଗୁଛି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପାଇଁ ପଇସା ଲାଗୁଛି, ସବୁର ଅର୍ଥ ପ୍ରয়োଜନ। ତେଣୁ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଦାନ କରିବାକୁ ଆମକୁ ନିହାତି ପଡିବ। ଆଉ ଏଠି ବି ଯଦି ଆମେ ଭୋଗ ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିବା ପାଇଁ କିଛି ଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଯଜ୍ଞର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଯୋଉଟା ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନା ଭୋଗ କର ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ତ୍ୟାଗର ମାଧ୍ୟମରେ ଭୋଗଟା ହଉ। ମନୁ ସଂହିତାର ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯୋଉ କଥା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ କହୁଥିଲି, ନିଆଁର ଯେମିତି ଘିଅ ଡାଳିଲେ ନିଆଁ ଲିଭେ ନା, ଠିକ ସେମିତି ତୁମର ଗୋଟେ ଚାହିଦା ପୂରଣ ହେଇଗଲେ ତୁମର ମନ କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତ ହବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଚାହିଦା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ ନବ ଆହୁରି ଅନେକ ଚାହିଦା। ଆମ ଭିତରେ ବହୁତ ଚାହିଦାର ଫାଶ, କିଛିରେ ବି ମନ ଶାନ୍ତି ହବନି, କିଛିରେ ବି ଆମର ତୃପ୍ତି ବି ଆସିବନି। ଯାହାର ଭଙ୍ଗା ଘର ଥିଲା ସିଏ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ, ଠାକୁର ମୋ ଟିକେ ଏଇ ଘରଟା ଟିକେ ମାନେ ଆଜବେଷ୍ଟ ହେଇଯାଉ। ଦେଖିବେ ସେ ଆଜବେଷ୍ଟ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ ଯାଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବ, ଆଉ କିଛି ଚାହେଁ ନା ଏଇ ଘରଟା ଟିକେ ପକ୍କା ହେଇଗଲେ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସେଟା ପକ୍କା ଘର ପରେ ସିଏ ଚାହିଁବ ସେଠି ଉପର ତାଲା ହେଇଯାଉ। ଏମିତି ଗୋଟେ ସାଇକେଲରୁ ବାଇକ, ବାଇକ ରୁ କାର, କାର ରୁ ପୁଣି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ରାଣ୍ଡର କାର ତାର ଚାହିଦା ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ବିହୀନ ଜୀବନର ଚାହିଦାର ଶେଷ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ଚାହିଦା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଇକି ମଣିଷଟା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାକୁ ଡାକିକି ଆଣିକି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡେ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ନିଏ। ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଫାଶରୁ ଆମେ ମୁକୁଳି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ହୁଏ ଆମକୁ, କାହିଁକି ନା ଶାନ୍ତି କୋଉଠି ନାହିଁ। ଆମର ତ ଆପ୍ଲିକେସନ ପଡିଛି ଭୁଲ ଜାଗାରେ ଆଉ। ଆମର ଏଗ୍ରିକଲଚର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରୁ ସାର୍କୁଲାର ବାହାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ବିଭାଗରେ। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆଉ ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଲ ପାଇବା, ସେ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ସୁଖ ଦେବ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ଏମିତି ଗୋଟେ ବି ମଣିଷ ନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆପଣ ଭଲ ପାଇକି ତା ଠାରୁ ଆପଣ ସୁଖ ପାଇପାରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଖୁସି ନାହିଁ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଉପରେ ଖୁସି ନାହିଁ। ଲଭ କରିକି ଘରୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ଦି ଜଣ ପଳେଇ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରରେ ବାହା ହଉଛନ୍ତି। ବୁଝିନାହାନ୍ତି ବିବାହ ମାନେ ନିଛକ ଯୌନ ବାସନାର ପ୍ରତି ମାନେ ପରିତୃପ୍ତି ନୁହେଁ। ଯୌନ ବାସନା ପରିତୃପ୍ତି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କରନ୍ତି, ଆମ ହିନ୍ଦୁ ସମାଜରେ ସେଟା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ବହୁ ସେଇ ଯୋଉ ବିବାହକୁ ନେଇକି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ସର ଗୋଟେ ବିରାଟ ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୂପ ଧରିଛି। କାହିଁକି ନା ଭଲ ପାଇକି ପଳେଇଥିଲ, ଅନନ୍ତ ସୁଖର ଅଧିକାରୀ ହବ, କୁଆଡେ ଗଲା? ତ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚୁକ୍ତି ନୁହେଁ। ଆମ ବିବାହ ଖାଲି ଏଇ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏଟା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ସମ୍ପର୍କ। ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ପଳେଇ ଯାଇକି ଯେତିକି ବାହା ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଦେଖିବେ, ଇଏ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପନ୍ନ ଛୁଆ କେହି ହେଇଥିବେ? ଏଟା ମୁଁ କହୁନି, ଏଟା ଆମ ମହାଭାରତରେ ବି ସେଇ ଗାନ୍ଧର୍ବ ବିବାହର କଥାର ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ମନୁ ସଂହିତାରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ଏଇ ପିଲାମାନେ ନିକୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ ଯାଇକି ସବୁ ଏଇ ଯୋଉ ମନ୍ଦିରର ଟିଭି ସିରିଏଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ମନ୍ଦିର ଆଗରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅନେଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ବାହା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଟା ବେଦ ବିଧିର ସେଇ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ହୁଅନ୍ତି, ସିଏ ଯୋଉ ଯଦିଓ ପ୍ରତିଲୋମୀ ସଂଜାତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଯଦି ବିଧାନ ଠିକ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଦ ବିଧିର ଇଏ ବିରୋଧୀ ହୁଅନ୍ତି ପ୍ରାୟତଃ। ଯୋଉମାନେ କହୁଥିଲେ ମାନେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡିକି ଆଉ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି, ଜହ୍ନ ତାରାକୁ ଆଣିକି ତମ ପାଖରେ ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିବି, ଜହ୍ନ ତାରା ବି ଦେଖଉଥିଲେ। 10 ବର୍ଷ ବାହାଘର ପରେ ଯାଇକି ଦେଖିବେ ପୁଅ କହୁଥିବ ମୋ କପାଳ ଖରାପ, ଏକୁ ବାହାନି, ଏକୁ ପାଇକି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଝିଅ କହୁଥିବ ମୋ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡିକି ୟାରି ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି, ମୋର ବି ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ। ତେଣୁ ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଲୋକଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଥିଲା। ତେଣୁ ମଣିଷ କୌଣସି ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବି କି ସେ ତାକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଇପାରୁନି। ସଂସାରରେ କୋଉଠି ଆନନ୍ଦ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସଂସାରକୁ ଏବେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ଏଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ଟପିକ ଭିତରକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ସାର୍ଥକ ଜୀବନର ସର୍ବସ୍ୱ କାହିଁକି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମାଜକୁ ପ୍ରଗତି ଦିଗରେ ନବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦରକାର ଆଦର୍ଶଙ୍କର ବ୍ୟାପକ ସଞ୍ଚାରଣା ଆଉ ଉତ୍ତମର ବିବାହ। ଏଇ ଦିଟା ଭିତ୍ତିଭୂମି ଭିତରେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜୀବନ, ପରିବାର ଜୀବନ, ସମାଜ ଜୀବନ, ରାଷ୍ଟ୍ର ଜୀବନ, ଏଇ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନର କଥା ସବୁ କିଛି ଉଦ୍ବର୍ଦ୍ଧନ ଦିଗରେ ଚାଲେ, ସବୁ କିଛି ପ୍ରଗତିମୁଖୀ ହୁଏ, ସବୁ କିଛି ଉତ୍ତରଣକୁ ଆବାହନ କରେ। ବିବାହର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଜୀବନର ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ପ୍ରିୟ ପରମକୁ ଧରିକି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ସେଇ ଅନୁଶାସନରେ ଅନୁଶାସିତ ହେଇକି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଜୀବନଟା କଣ, ଏ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ, ଜୀବନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ, ସମାଜର ନୀତି ନିୟମ କଣ, ଏସବୁ ସଦ୍ ଦୀକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଧରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ତାର ଅନୁଶୀଳନ କରିବେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଉତ୍ସ ବିମୁଖ ପୁରୁଷ ମେ, ଉତ୍ସ ବିମୁଖ ପୁରୁଷ ମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ରୀ ହଏ ହଏ, ବୃତ୍ତି ଚର୍ଯ୍ୟୀ ହଏ ହଏ।
ସତ୍ତାଚର୍ଯ୍ୟାର ସୃଷ୍ଟ ତାଳେ ହଏ ନା କବୁ ନଷ୍ଟ ପାଏ। ଯଦି ପୁରୁଷ ନାରୀ ଉତ୍ସ ବିମୁଖ, ଜୀବନର ରସ ଯିଏ, ଜୀବନର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ନିଃସର୍ତ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଇକି ବାହା ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅନକଣ୍ଡିସନାଲ ସରେଣ୍ଡର ନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତିର, ଏଇ ଉତ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ ଯଦି ମଣିଷ ସ୍ୱୀକାର ନ କରୁଛି, ସେମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭୃତିର ପରିଚର୍ଯା କରିବେ। ସିଏ ଯଦି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବୋଲି କିଛି ତିଆରି ହବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ବିବର୍ତ୍ତନ ହେଇନଥାଏ। ବହୁତ ଗୁଡାକ ଦୁର୍ବଳତାକୁ ପୋଷିକି ରଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଯେହେତୁ କର୍ଟିସଲ ହରମୋନ, ଯୋଉ ଲଭ ହରମୋନ ଟା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଉପରେ ଚାଦର ପଡି ଯାଇଥାଏ, ମାନେ ସେ ଆଡକୁ ଆଉ ନଜର ରହିଥାଏ। ଯେମିତି ବାହାଘର 5-10 ବର୍ଷ ପଳେଇବ, ସେଇଠୁ ସବୁ ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ବାହାରି ପଡିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପୋଷିଥିବା ଦୁର୍ବଳତା ଜୀବନର ଯେତେବେଳେ କ୍ରିଟିକାଲ ମୋମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଏଇ ଯୋଉ ଦୁର୍ବଳତା ଯୋଉଗୁଡାକୁ ସେ ପୋଷିକି ରଖିଥାନ୍ତି, ସେ କଣ କରେ ନା ତାକୁ ସର୍ବନାଶର ସବୁ ଦିଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ। ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିନାଶ ପଥରେ ଯାଏ, ଆଉ ଏଇ ଦୁର୍ବଳତା ତାକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମାନେ ଭସ୍ମ କରିଦିଏ। ତେଣୁ ଜୀବନର ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକତା, ଜୀବନର ଆଦର୍ଶଙ୍କର ନିହାତି ଦରକାର ଅଛି। କାହିଁକି ନା ସେଇ ସମୟରେ, ସେଇ କ୍ରିଟିକାଲ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସେ ଜୀବନଟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରନ୍ତି, ଜୀବନଟାକୁ ସହଜ କରନ୍ତି, ଜୀବନଟାକୁ ସରଳ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଭୃତି ଅଭିମୁଖୀର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ନିଅନ୍ତି। ଇଷ୍ଟଙ୍କୁ ଧରିଲେ ବା ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଧରିଲେ ବୃତ୍ତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡାକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ হয়, ମୋ ଚାରିତ୍ରିକ ବିକାଶ ହବ, ମନର ଥିବା ମୋର ଯୋଉ ସଂଶୟ, ଯୋଉ ଅନସଲ୍ଭ ଯୋଉ କ୍ୱାରି, ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥି, ସେଗୁଡାକ ମୋର ସଲ୍ଭ ହୁଏ। ବିଦ୍ୟତେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି ଛିଦ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବ ସଂଶୟା, ତାର ଗ୍ରନ୍ଥିର ମୋଚନ ହୁଏ, ତାର ଯୋଉ ନିଶ୍ଚୟାତ୍ମକ ବୁଦ୍ଧିର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ, ମଣିଷ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଚରିତ୍ରର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଲେ ଉତ୍ସ ବିମୁଖ ପୁରୁଷ ମେ ପ୍ରବୃତ୍ତି ପରତନ୍ତ୍ରୀ ହଏ ହଏ। ଆଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଯୋଉମାନେ ପରିଚର୍ଯା କଲେ, ସେଠି ଆଉ ସତ୍ତାର ପୂଜା ହୁଏ ନା, ଜୀବନର ପୂଜା ହୁଏ ନା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଶୀଳନ ହୁଏ ନା। ମଣିଷ ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କ୍ରମଶଃ ଜୀବନଟାକୁ ଛିନ୍ନ କରେ, ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରେ, ବିଡମ୍ବିତ କରେ, ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରେ। ଏଇ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି, ବହୁତ ବଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରିଛନ୍ତି, କର୍ପୋରେଟ ସଂସ୍ଥାର ବହୁତ ବଡ ବଡ ଚାକିରି ପାଇଛନ୍ତି, TCS କତୁରୁ ଇନଫୋସିସ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବିରାଟ ବିରାଟ ବଡ ଚାକିରି, ଲାଖ ଲାଖ ଟଙ୍କାର ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ସମାଜର ଯଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅଛି, ମାନେ ଫ୍ଲାଟ ଉପରେ ଫ୍ଲାଟ କିଣି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଫ୍ଲାଟ, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଫ୍ଲାଟ, ପୁନେରୁ ଫ୍ଲାଟ, ଯୋଉ ସଫ୍ଟୱେର ସିଟି ସବୁ ଅଛି, ବେଙ୍ଗଲୋର ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଫ୍ଲାଟ, ସବୁ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଏଇ ଆଦର୍ଶ ନଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ କ୍ଲାସ ଅଫ ଇଗୋ ହୁଏ, ଅହମିକାର ସଂଘର୍ଷ ହୁଏ, ପ୍ରବୃତ୍ତିର ବିଭତ୍ସ ତାଣ୍ଡବ ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ପୁରୁଷ ନାରୀ କେହି କାହାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଇଷ୍ଟ ନଥିଲେ ପୁରୁଷ ପ୍ରବୃତ୍ତି ହାତର ଗୋଟେ କ୍ରୀଡନକ ହେଇଯାଏ, ସଂସାରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ସେ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରେ ନା। ଆଉ ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ସୋ କଲ୍ଡ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ, ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି କିତାବଶାଳିନୀ। କିତାବଶାଳିନୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟାଧି। କହିଲେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ଏଇ ଆଦର୍ଶ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ସୋ କଲ୍ଡ ଶିକ୍ଷା ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ଯୋଉ ତଥାକଥିତ ଶିକ୍ଷା ବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ, ସେଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧି। ଯୋଉ ନାରୀ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଶିକ୍ଷାରେ ଶିକ୍ଷିତ, କିନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ତାର ନାହିଁ, ପରିବେଶକୁ ଇଷ୍ଟାନୁଗ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଜାଣେ ନା, ଗୁରୁଜନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆନତି ତାର ନାହିଁ, ଏମାନେ ପ୍ରବୃତ୍ତିର ଲମ୍ପଟ ଅଭିଯାନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଇଭଳି ପୁରୁଷ ନାରୀ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ କେହି କାହାକୁ ସୁଖୀ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମାଜର ଅଶାନ୍ତି, ଅସନ୍ତୋଷ, ଗାଳି, ମକଦ୍ଦମା, ଜ୍ୱାଳା, ଦୁଃଖ, ବ୍ୟାଧି କେତେ କଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏଇ 2 ଦିନ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ମୋରି ଘର ପାଖରେ 2ଟା ଘର ଛାଡିକି ଯୋଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କର ଘରେ କେମିତି ବାଡାପିଟା ଲାଗିଛନ୍ତି। ଏମାନେ 10 ବର୍ଷ କାଳ ଭଲ ପାଇକି ବିବାହ କରିଥିଲେ, ଭଲ ତ ପାଇକି ବିବାହ କରିଥିଲ, ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ଜହ୍ନ ଦେଖିଥିଲ, ଆଜି ଏ ଅବସ୍ଥା କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି? ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କତରୁ ମେନ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏଗୁଡାକ ହାଇଲାଇଟ କାହିଁକି ହଉଛି? ଏଇ ଜୀବନ ଆଜି ଅଶାନ୍ତ ହେଇଛି, କାରଣ ସେ ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଜୀବନ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ହେଇଯାଇଛି, ଉଦ୍ବିଗ୍ନତାର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ବିବାହର ଯୋଉ ଜୀବନର ଯୋଉ ସିମେଣ୍ଟିକ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ଏଇ ପୁରୁଷ ନାରୀଙ୍କର ମାନେ ପୃଥକ ପୃଥକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ, ଏଇ 2 ଜଣ ପୃଥକ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କାମନା ବାସନା ଅଛି, ଏ ସବୁର କିନ୍ତୁ ସାର୍ଥକ ତୀର୍ଥ ହେଲେ ଆଦର୍ଶ, ପ୍ରିୟ ପରମ।
ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ସିମେଣ୍ଟିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟର, ସେଇ ଯୋଡିକି ରଖନ୍ତି ଆଉ ସେଇ ତ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଜୀବନଟା ଏମିତି ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହବ, ବିଧ୍ୱସ୍ତ ହବ, ଶେଷରେ ମରଣର ସବୁ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କରିଦବ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଯଦି ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ହବ ତାହେଲେ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦର ମାଲିକ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ଆଉ ଭଗବାନ ବା ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦମୟ। ଏଇ ଆଦର୍ଶବାଦର ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଛିଡା ହେଇକି ଗୋଟେ ମଣିଷ ତାର ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱଟାକୁ ସିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ କରିବ। ଜୀବନରେ ଏମିତି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଯୋଉଠି ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିକି ମଣିଷ ଉନ୍ନତ ହେଇଛି ଏମିତି କାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିକି ବିବର୍ତ୍ତିତ ହବା ଗୋଟେ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେବଳ ମଣିଷ ଆଦର୍ଶବାଦର ଗୁଣଗାନ କରେ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ବିବର୍ତ୍ତନର କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଆଉ ମଣିଷ ଯଦି ଆତ୍ମସଚେତନ ନ ହେବ ସେ ବହୁତ କ୍ଷତି କରିବ, ତା ନିଜର ତ କରିବ, ଅନ୍ୟର ବି କ୍ଷତି କରିବ। ତେଣୁ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ସଚେତନ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଦିଟା ବାଟ, ଗୋଟେ ଭଲ ବାଟ ମାନେ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ସୁପଥ, ଆଉ ଗୋଟେ ଖରାପ ବାଟ କୁପଥ। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଯିଏ, ଯୋଉମାନେ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆଖି ବୁଜିକି ଧରି ନେବେ ଆଦର୍ଶ ଭ୍ରଷ୍ଟ। ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାର ପ୍ରୟାସଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ଜାଗେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଣେ ସତ୍ ଆଶ୍ରୟର କଥା ତାର ମନକୁ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ଚେତନାଟା ଅଛି, ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଭିତରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଚେତନଶୀଳ। ଏଇ ଆବଶ୍ୟକତା ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଧର୍ମାଭିମୁଖୀ ହବ। ଏଇ ନିଜର ବିବେକ ବୁଦ୍ଧିକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିକି ସେ ସେଇ ସତ୍ ଆଶ୍ରୟଙ୍କୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଧାଇଁବ। ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଧାରା। ଏଇ ମହାନ ସତ୍ୟକୁ ଆମେ କୌଣସି ମତେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମ ଚେତନାର ଉତ୍ସ, ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ସାକାର ବ୍ରହ୍ମ, ଆବସୋଲୁଟ, ଠାକୁର ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଅଖଣ୍ଡ। ଆଉ ନାମାନ୍ତରିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ କଣ ଇଷ୍ଟ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସଦଗୁରୁ, ସଦାଶ୍ରୟ, ପରମ ପୁରୁଷ, ଏମିତି ଅନେକ କଥା ମାନେ ନାମରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଦର୍ଶ ହେଲେ ଧର୍ମର ମୂର୍ତ୍ତ ପ୍ରତୀକ, ଯିଏ ଧର୍ମକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ବାସ୍ତବାୟିତ କରିଛନ୍ତି, ନିରୂପିତ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ। କାରଣ ସେ ହଉଛନ୍ତି ମଣିଷର ବଞ୍ଚିବା ବଢିବାର ଏକମାତ୍ର ପଥ। ଏଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ, ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ର, ସର୍ବୋପରି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସୃଷ୍ଟି, ବିଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା ସାକାର ହୁଏ। ଯଦି ଆଦର୍ଶ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କୌଣସି ମତେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିଜ ଜୀବନ ଚଳଣିଆ ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇକି ଏଇ ଜୀବନ ବୃଦ୍ଧିର ପଥଟାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଇ ହଉଛନ୍ତି ଆଦର୍ଶ, ସେଇ ହେଲେ ଇଷ୍ଟ। ତାଙ୍କୁ ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଚାଲିଲେ ମଣିଷ ସପରିବେଶ ସବୁ ପ୍ରକାର ମଙ୍ଗଳର ଅଧିକାରୀ ହୁଏ। ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପରିଚାଳିତ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ। ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାନୁଗ ପୋଷଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚାରିତ୍ରିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡା ହେଲେ ମଣିଷ ନିଜକୁ ଦେଖିପାରେ, ନିଜକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରେ। ଦୃଶ୍ ଦର୍ଶନ ଧାତୁରୁ ମାନେ ଆଦର୍ଶ ଶବ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଯୋଉ ଆଦର୍ଶ ମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯାହାଙ୍କ ଭାବରେ ଜୀବନ୍ତ, ସେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଅଧୀନ ନୁହନ୍ତି। ମାନେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ଦର୍ଶ ମାନେ ଦର୍ଶନ। ଆମେ କହନ୍ତି ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ଅଲ ଇଜ ୱେଲ। ବାହାରେ ଗୋଟେ ମିରର ଲଗେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଯାଇକି ଛିଡା ହେଇକି ଦେଖିଲି, ଆରେ ମୋ ମୁହଁରେ ଏଇଟା କଣ ଲାଗିଛି, ମୁହଁରେ ଏଇଟା ଲାଗିଛି, ମୁଁ ଏତେ ଆଡେ ବୁଲିକି ଆସି ସାରିଲିଣି, ପାର୍ଟିରେ ବସିଥିଲି, ମାର୍କେଟରେ ବସିଥିଲି, ସେଠି ବସିକି ଗପୁଥିଲି, ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି, ନିଜକୁ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲଜ୍ଜା ବୋଧ ହବ, ତୁରନ୍ତ ଯାଇକି ଠିକ କରିଦେବେ, କାହିଁକି ନା ସେଇ ଯୋଉ ମିରର ଟାକୁ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନଟା ଯେତେବେଳେ ଆଦର୍ଶ ବିହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲାଗେ ଅଲ ଇଜ ୱେଲ। ଯୋଉମାନେ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଧରିନାହାନ୍ତି ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ମିରର ଟା ସାମ୍ନାରେ ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଠିକ ଲାଗିବ। ମୋର ମୁହଁ, ବଡିର ଯୋଉ ବାହ୍ୟ ଆବରଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମତେ ସିନା ମାର୍କେଟରେ ଗୋଟେ ମିରର ମିଳୁଛି, ସେଇଟା ୱାନ୍ ଡାଇମେନସନ ବାଲା। ମୁଁ ସେଇ ୱାନ୍ ଡାଇମେନସନ ବାଲାକୁ ଆଣିକି ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣି ନଉଛି ମୋ ମୁହଁରେ କଣ ଲାଗିଛି, କିମ୍ବା ଟିକେ ଯଦି ପଛପଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ମିରର ଲଗେଇ ଦେଇକି ପଛପଟକୁ ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ କଣ ୱାନ୍ ଡାଇମେନସନ, ନା ଟୁ ଡାଇମେନସନ, ନା ଥ୍ରୀ ଡାଇମେନସନ, ନା ଫୋର ଡାଇମେନସନ? ହ୍ୟୁମାନ ବିଙ୍ଗ ହଉଛି ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନ। ମୋର ଯୋଉ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନସନ ବାଲା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ଅଛି, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି, ସେଇଟା କେମିତି ଦେଖାହବ? ସେଇ ମିରରଟା କିଏ? ସେଇ ଦର୍ପଣ କିଏ? ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ଦର୍ପଣ।
आउ आदर्श विहीन व्यक्तित्व जी सी जानी पारिबे नाही ताको निज सहित ताकर निजर तो परिचय ही नहीं ना आ सी चाहती अन्य माने ता हिसाब रे चलंतु पत्नी परिवार समाज सब मो हिसाब रे चलतु मु निजे मो अनुसार चले ना मु निजे किए जानी नाही एठी किंतु समस्त गोटे गोटे अलग व्यक्तित्व किंतु मु चाहूची समस्त मो हिसाब रे चलंतु सब मनीष समान किंतु सब मनीषर वैशिष्ट्य तो समान नुहे बहुत सारा गाई पल्लू को कौन करती गोटे छड़ी रे शासन करहब किंतु सेही फर्मुलाटा आमे घर परिवार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट राज्य राष्ट्र सबुआडे लगेले तो हबनी ना सेही गोटे छड़ी रे समस्त ठीक है जिवेनी डायमेंशन अलगा ए मल्टी डायमेंशन हैला ह्यूमन बीइंग टा ताकू बुझिबा पई विजन दरकार तेणु एई आदर्श माध्यम रे मु निजुको सेहीटी विजुअलाइज करि परिबी ए आदर्श पाखरे गले मु कंप्लीट भाबे मो निजर दोष त्रुटि को देखिकी ता भितरे मु सेगुडा को रेक्टिफाई करिकी गोटे सार्थक जीवनर अधिकारी हेबी आदर्श विहीन जीवन हैला प्रवृत्ति प्रधान कॉम्प्लेक्स प्रोमिनेट जोटा को कहा जाए तो आदर्श जी सी स्वयं आचार्य जी आचरण द्वारा करी देखंती लोक कल्याण ही जहां सत्ता एमती आचार्य जी सी होचंती प्रकृत आदर्श गुरु पुरुषोत्तम आदर्श हेले सच्चिदानंदर मूर्त विघल ठाकुरंकर वाणी से ही रूपायित ईश्वर प्रेरणा से ही आत्मिक शक्तिर प्रज्वल प्रकाश अस्थि वृद्धिर परम अमृत पथ दुनियार जेते द्वंद्व मध्यरे अन्नई सार्थकतार सार केंद्र ही सीए तांकु भल पाइकी तांको इच्छा पूरण करिकी सेही हिसाब रे आत्मनियंत्रण रे तांको संग साहचर्य सेवा माध्यम रे मनुष्यटा माने ऐश्वर्य पाए धन्य हुए आ तांको जो माने न पाती से माने तांकर जो तदनुवर्ती जो आचार्य परंपरा अच्छी ता भीतर देकी तांको भावना को किछि ना किछि लाभ करि पारंती तेणु जो मीनिंगफुल एडजस्टमेंट जो सार्थक नियंत्रण पाई आदर्शंकर एकांत जरूरी हिटलर बहुत बड़ हितले किंतु आदर्शहीनता पाई अहमिकार दासत्व हेतु निजर तो निजे सर्वनाश कले जर्मनी रो सर्वनाश टाकू भी डाकी आनिथिले एई जदि आदर्श तांको पाखरे थांते जो यथा स्थान रे से जदि विपर्ययटा को एड़ेई पारि थांते ताले हुए ए अवस्था ही न थांता तेणु आदर्श विहीन व्यक्तिर उत्थानटा जेते प्रबल से बहुत जल्दी उठी जाते आमे कहते ना से तो ठाकुर को धरी ना बहुत जल्दी उठुचंती किंतु मन रखता पतनटा ता ठारो आहुरी तीव्रतर तेणु व्यक्ति विशेष में आदर्श जेते अपरिहार्य गोटे जाति पाई गोटे देश पाई ततोधिक अपरिहार्य नेता नेतृत्व राजनीति सबु क्षेत्र रे आदर्शंकर प्रयोजनता अछि एटा अनस्वीकार्य ठाकुर कहला ना इष्ट नाही नेता जे जमेट दलाल किंतु सी पुणी कहले आइडियल फास्ट देन कंट्री आगे आदर्श ता परे देश आदर्श न रहिला कल्याणटा वृद्धि पाइबो आ आदर्श ठीक रहिले उद्देश्य ठीक रहिबो आजिकाली जो राजनीतिक आंदोलन हो जहाँ भी हो ठाकुर किंतु पसंद करचंती शिवाजी राजनीतिक आंदोलन को एई दुटा भीतर बहुत पार्थक्य आजिकार राजनीतिक आंदोलन और शिवाजी राजनीतिक आंदोलन को तेणु आदर्श को भल न पाइले कि आदर्श केन्द्रिक न होले व्यक्तिगत जीवन भल पाइबाटा खंडीकृत हब एकाग्रता कौन मते साधन हब नाही तेणु जीवनर सामग्रिक भल पाइबा आदर्श ठारे जदि केन्द्रीभुक्त नहला ताहले सार्थकता लाभ हब नाही आम आगरे तेणु जीवंत आदर्श एकांत जरूरी तांकु भल पाइबा हब अच्युत निष्ठा आउ अनकंडीशनल सरेंडर जो निस्सर्त आत्मसमर्पण नहीं कारण से भल पाइबा माध्यम रे हब आमर सार्विक परिवर्तन जी जेते विकेंद्रिक माने आदर्श को धारणा जार जेते कम जीवनटा तार भी सेते कम कारण मनीष को आदर्श पथरे चलवा को हम ना प्रवृत्ति पथरे चलिया हम या छड़ा द्वितीय पथा किसी ना आईदर मु भलरे जीवी ना खराब जीवी आईदर मु आदर्श को धरिकी चलिए और प्रवृत्ति की धरिकी चलिए तो प्रवृत्ति पथरे जो मनीषटा चले ता शक्तिटा सेते अपव्यय हुए तेणु लाभजनक जा जीवनीय जा जोटा से भावे सेगुड़ा सब डरमांट हो जाए प्रवृत्ति कौन करे धीरे 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 ता सत्ता को शोषण करी 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 ताको नष्ट कर दिए तेणु परिचालन तार जो मैनेजमेंट ही कंप्लीट भूल हो जाए तेणु इष्ट केन्द्रिक आकुति जोटा आइडल सेंट्रिक अर्ज जोटा कहती
मनुष्यर समस्त शक्ति रोचे उत्स यही आकृति न रही शक्ति भी रही शक्ति न रही डिप्रेशन आसब डिप्रेशन आसीगले सी लोकटा निकम्मा अपटु हो आउ किसी आदर्श माने कौन बुझंती ना किसी कौन बुझंती नीतिवादर कथा किसी शास्त्र पुरातन ग्रंथर कथा किंतु वास्तविक सेटा नुहे आदर्श माने गोटे तार प्रिंसिपल धारणा होची आदर्श पुरुष आइडल तांकु जे स्वीकार करे ग्रहण करे से ज्ञानर गुणर सबुथिरे उद्वर्धन हबो तांकु बाद देकी तथाकथित ज्ञान वाचक ज्ञान शास्त्र ज्ञानटा हमको सुपथ देखाए किंतु कालक्रमे कौन हम ना ये जो शास्त्र निगूढ़ तथ्य आउ जो अपव्याख्या है आप देखो आम ठाकुर को जदि न धरी था महाभारत रामायण जो प्रकार सब अपव्याख्या है आम कौन आज जानी पारि था तेणु युवाक आमको आम सत्तार प्रतिकूल टाणी नहीं पड़े न था अनेक जुक्ति करती जे आदर्शवाद विवेक माने आदर्शवाद आ विवेक तो अनुसरण कले यथेष्ट यहीटा 95 सरकार भी पचारि अଯଥା ଏଇ ସଦଗୁରୁ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଦାସତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରିବା କଣ ଦରକାର ସେ କଣ କହିଥିଲେ କହିଲେ ଆପଣ କଣ କରନ୍ତି କହିଲେ ମୁଁ ଏ ଯୋଉ ଲେକ୍ଚରର ଅଛି ନା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଅଛି ଯାହା ବି ହଉ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ତ ସିଲାବସ ଦେଇଛି କଲେଜ ତ ଅଛି କଲେଜରେ ତ କରିକୁଲମ ଅଛି ବହି ତ ଦିଆ ଯାଇଛି ବହି ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ବୁଦ୍ଧି ଅଛି ଆଉ ସିଏ ତ ପଢିବେ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅଛି ଆପଣ କାହିଁକି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି କହିଲେ ନା ମୁଁ ସେ ନ ଜାଣିଥିବା ଜିନିଷଟାକୁ ଜଣେଇଦେବି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ କିଏ भूल टाक सुधार किए बास आदर्शंकर है सही काम तो यही मर्म तो जो गुणटा आमर आदर्श नुहे गुणी आधार ना गुणटा क्षणस्थायी हो मु मिठा कथा कहे बा लुण कहे कि कटु कहे कि तिक्तता कहे ये जो गुण रूपक स्वाद को बिना वस्तु रे शून्य रे उपलब्धि करा जाई पारना एगुड़ी को उपलब्धि करने मोर चीनी लुण लंका निब ये सब गुड़ाक दरकार अर्थात बिना आधार रे कौन सी गुणर स्थिति ना उपलब्धि करा जाई पारे ना से जीवंत आदर्श गुण जो आट्रिब्यूटर एक्सप्रेशन पूर्ण मात्रा अनुभूत हुए तेणु से होचंती सर्वगुणर मूर्त प्रतीक ठाकुर कहते जोठी आदर्श नाही धर्मचर्या मध्य सेठारे व्याहत पुणी जोठी धर्मचर्या व्याहत सेठी विच्छिन्नता ही प्रभावान्वित आ जोठी विच्छिन्नता अकृत कार्य सेठारे अधिष्ठित तेणु आदर्श विहीन अनेक व्यक्ति संगत व्यक्तित्ववान बुद्धिमान परोपकारी कृतिवान एमती देखा जाती अनेक व्यक्ति अच्छा किंतु एमानक निकट जो सदगुण अच्छी सेटा तो निश्चित प्रशंसनीय किंतु से माने बापा माँ एमती किसी गोटे किसी जेनेटिकाली खूब भल नहीं कि जन्म होती जन्मगत वैशिष्ट प्रकृति से उन्नत अच्छी किंतु जदि से माने आदर्श को धरिकी चलती अनेक गुड़ाक सदगुण से गुड़ाक सब धीरे धीरे डरमांट हो सदगुण ठाकुर यांत्रिक सदगुण कहते मेकानिकल गडनेस जोटा सर्वदा निर्भर योग्य नुहे ताको निर्भर करके जीवन लाइफ टाको ड्राइव करि परिबा नाही तेणु जार केन्द्र आदर्श रूपी बृहस्पति नांती तार जीवन निरर्थक मंगलर संभावना तार बहुत कम तेणु से व्यक्तिर जो प्रयोजनीयता मध्य सामान्य तेणु निजर मंगल पाई सेटा कौनसी मते उद्दिष्ट नुहे अन्य पाई तो दूरर कथा तेणु से व्यर्थ जीवन यापन करे मनीष जदि आदर्श सहित आबद्ध न रहे तेबे ता मनुष्यतर परीक्षाटा से करि परिबो नाही मो भीतर भूल त्रुटि कौन रहिला को जिनसटा को केमिति करूची मो पाखर जदि आदर्श न रहिले मो सामने मु परीक्षा करिबि केमिति नै जी आ प्रकार भेदर तो दीटा मनीष देखा जाती जने आदर्शहीन खराब मनीष आउ जने आदर्शहीन तथाकथित भल मनीष आदर्शहीन खराब मनीष से कौन करे निजर स्वार्थ बा प्रवृत्ति सेवा करि चले आ आदर्शहीन तथाकथित भल जी से भल करबा ना रे अन्यर स्वार्थ प्रवृत्ति चाहिदार पोषण देकी चले किंतु सेमान को नियंत्रण करि पारे ना बंचिबा बढ़िबा दिगरे कोनोसी मते आदर्श विहीन मनीष को नीतिमान मनीष बोली मने करबा एटा को बुद्धिमानर कार्य नुहे जहाँ पाखर आदर्श ना कौन मत विश्वास करें जदि विश्वास कर समय क्रमे ये विश्वास आपको प्रमाण करदब जे ये विश्वासटा ठीक नथिला तेणु आदर्शहीन मनीष प्राय ही आत्मकेन्द्रिक देखिए से दृष्टिटा भी संकीर्ण सी निज मापकाठी अन्य को विचार करेंगे आदर्श मापकाठी से देखिए भाभी पारती से हीन स्वार्थ संदिग्ध छड़ा मनीष कार्यर पक्षर अन्न कची गोटा उच्च प्रेरणा थी पारे एक कथा मुंडर आसे ना आया मनीषर समाज प्रचंड अच्छा तेणु यही जो प्रत्येकटी सत्ता बंची रहा चाहे सेटा निर्दिष्ट
ପଥରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କିଛି ଅବଲମ୍ବନ କରିକି ଯାହାକୁ ମଣିଷ ଆଦର୍ଶ କହେ। ଜୀବନ ଚାହେଁ ଅବ୍ୟାହତ ରହିବାକୁ, କ୍ରମାଗତି ବଜେଇ ରଖିକି ବଢି ଚାଲିଲେ ଜୀବନ ଖୁସି ହବ। ଏଇ ଅମୃତତ୍ୱର ଆକାଂକ୍ଷା ମଣିଷଟାର ଆଜି ନୁହେଁ, ଚିରନ୍ତନ। ଏଟା ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପିତା ମାତା ଏଇ ସବୁ ନେଇକି ମଣିଷଟା କଣ ହେଇଛି ଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅସ୍ତିତ୍ୱର କ୍ରମାଗତିଟା କେମିତି ହଉଛି? ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ନୂତନ ଦେହ ଲାଭ ହଉଛି, ପିତା ମାତାଙ୍କ ଭିତର ଦେଇକି ପୁଣି ଆସିବାକୁ ଆମେ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଠାକୁର କହିଲେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଏଲିଜା ଆବାର ଏସେଛେ, ଏଟା ସତ୍ୟ। ପିତାମାତାଙ୍କ ଠାରୁ ଜଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ଲାଭ, ଏଟା ସତ୍ୟ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି କଣ, ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଯଦି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲା, ସେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ, ତା ପିତାମାତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁନରାୟ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ସେତେବେଳେ ତାର ଯୋଉ ପୂର୍ବର କର୍ମ ଆଚରଣ ଆଉ ଚିନ୍ତାର ଯୋଉ ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟ କରିବାର ଆଉ ଚେତନାଟା ନଥାଏ। ତାମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ଆଦର୍ଶ ବିହୀନ ଜଣ ହେ, ତାର ଜନ୍ମାନ୍ତର ବାଦରେ ବି ସେ ଚେତନା ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପୁଣି ଏକ ଆଦର୍ଶ ବିଚ୍ୟୁତ ସତ୍ତା ନେଇକି ତାକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ହୁଏ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଆଦର୍ଶ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିକି ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତାଟା ଅପଘାତ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ରୁହେ, ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପାଖରେ ଅଚ୍ୟୁତ ଟାଣ ଥାଏ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଥାଏ, ଆଦର୍ଶାନୁରାଗ ଥାଏ, ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟ କରିକି ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ମନର ସାର୍ଥକ ଆଉ ସୁକେନ୍ଦ୍ରିକ ବିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ। ଠାକୁର ଶିବାଜୀଙ୍କର ଯେ ସେଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ, ଶିବାଜୀଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତ ଇଷ୍ଟନିଷ୍ଠା ଆଦର୍ଶ ନାଗର ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହିଛନ୍ତି, ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ କେଇଭଳି ପୁଷ୍ଟ କରିକି ଆଦର୍ଶ କେନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ସେ ଅତିବାହିତ କରିଥିଲେ। ଶିବାଜୀ ରାମଦାସଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ, ଲେଖାପଢା ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଶିବାଜୀ ରାଜା ହେଲା ପରେ ସିଗ୍ନେଚର ଶିଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାମଦାସଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ହାଡ ଭଙ୍ଗା ଟାଣ। ଏ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଉପରେ ରାମଦାସ ବହୁତ କଠୋର ଥିଲେ, ଖୁବ ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ରାମଦାସଙ୍କ ଖୁସି ପାଇଁ ଶିବାଜୀଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଶିବାଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ କେବଳ ତାର ଆଦର୍ଶ ରାମଦାସ। ଏଇ ରାମଦାସଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଗାଧ ଅତୁଟ ଟାଣ ଥିଲା ହଉଛି ଶିବାଜୀଙ୍କର ସମ୍ବଳ। ୟା ପରିମାଣରେ ଶିବାଜୀ କଣ ହେଇଗଲେ? ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ହେଇଗଲେ, ସମ୍ରାଟ ଶିବାଜୀ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସମ୍ରାଟ ହେଇକି ଦାନ ପତ୍ର ନେଇକି ଗୁରୁ ପଛେ ପଛେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। ରାମଦାସ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ତମେ ମୋର ପ୍ରତିନିଧି ହେଇକି ଶାସନ କରିବ, ଗେରୁଆ ପତାକାକୁ ପ୍ରତୀକ କରି ରାଜ୍ୟ ଚଲେଇବ। ଏଇ ହେଲା ଗୁରୁ ପୂଜା। ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ କରିକି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ହେଇକି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ ଅଚ୍ୟୁତ ହେଇକି ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟ କରିକି ଚାଲିବାରେ ଛତ୍ରପତି ଶିବାଜୀ ହେଇଗଲେ। ଯୋଉ ଶିବାଜୀଙ୍କର ତରବାରୀ କେତେଟା ରାମଦାସଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି ପକେଇଥାନ୍ତା, ସିଏ ନିଜର ଆତ୍ମପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିପାରିଥାନ୍ତା। ସେଇ ଶିବାଜୀ ନିଜର ଆଦର୍ଶ ରାମଦାସଙ୍କ ପାଖରେ ଭୟରେ କମ୍ପୁଥିଲେ। ଶିବାଜୀଙ୍କର ସମଗ୍ର ଶାସନ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ନଥିଲା, ଆତ୍ମପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ନଥିଲା, ଆତ୍ମପୁଷ୍ଟି ପାଇଁ ନଥିଲା। ଥିଲା କଣ ନା, ନିଜର ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ, ଆଦର୍ଶଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟାକୁ ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ପରିପାଳନ କରି ଚାଲିବା ପାଇଁ। ଠାକୁର କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମଣିଷ ଏଇ ଈଶ୍ୱର ଆନତିଟାକୁ ବାଦ ଦିଏ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଚିନ୍ତାରେ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟ କରି ଚାଲିବା ହେଇପାରେ ନା, ସେତେବେଳେ ତାର ପ୍ରଭୃତି ଆନତିଟା ପ୍ରବଳ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ଆତ୍ମତୁଷ୍ଟି ତା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନ ହେଇ ଉଠେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ସେ ନିଜେ ନିଜର ସତ୍ୟାକୁ କ୍ଷୟ କରିବା ସହିତ ନିଜର ବଂଶାନୁକ୍ରମିକତାକୁ ଅପଘାତ କରେ, ସେଥିପ୍ରତି ତାର ନଜର ନଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟର ଆଦର୍ଶ ବିଚ୍ୟୁତି ଘଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, କାରଣ ତା ପାଖରେ ସମ୍ରାଟ ଶିବାଜୀଙ୍କ ଭଳି ଆତ୍ମପୃଷ୍ଟିର କିଛି ଭାବନା ନଥାଏ, ତ ଜୀବନ୍ତ ଆଦର୍ଶ ହେଲେ ତେଣୁ ପୋଷଣ ଦାତା। ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଠାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଶିଷ୍ୟ, ସିଏ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକର, ଦେଶର, ଦଶର ସବୁ କିଛିର ସେ ଉନ୍ନତି କରେ। ସମୟ ହେଇଗଲାଣି, ତ ଇଏ ଚ୍ୟାପ୍ଟର ତ ବହୁତ, ତ ତେଣୁ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ପୃଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆଦର୍ଶ ବିଚ୍ୟୁତି ହେଇକି ଆତ୍ମପୃଷ୍ଟି ହବାର ପରିକଳ୍ପନା ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଚାଲନ୍ତି, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ହବା, ଭଣ୍ଡ ହବା, ଅନାଚାରୀ ହବା, ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବାନି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦରକାର ମଣିଷ ଜୀବନର ଆଗେ ଦୀକ୍ଷା, ତାପରେ ଶିକ୍ଷା। ଗୁରୁକୁଳରୁ ଛଡା ଯାଉଥିଲା ଆଗରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ତାର ମାନେଟା କଣ? ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସରେଣ୍ଡରଟା ଶିଖୁଥିଲେ। ଆଜିକାଲି ସମୟର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଆଇଡିଆ ଭିତରେ ତଥାକଥିତ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଏଜୁକେଟେଡ। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ କେରଳ ଷ୍ଟେଟ ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନିଅନ୍ତୁ, ତଥାକଥିତ ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ବା ଲିଟରେସି, ଯାହାକୁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ଲିଟରେସି, ଏଜୁକେସନ ତ କହିନାହାନ୍ତି ତାକୁ, ଲିଟରେସି, ସାକ୍ଷର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ସାକ୍ଷର ହଉଛନ୍ତି କେରଳରେ। କିନ୍ତୁ ସେଠି ହଉଛି କଣ? ଆମର ଯୋଉ ସବୁ ପୁରୁଣା ପରମ୍ପରା ଅଛି, ସେଥିପ୍ରତି ତାଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର କିଛି ଆକର୍ଷଣ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ISIS ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଅଛି, ସେଠି ବେଶୀ ରିକ୍ରିଏଟ ହଉଛି, ସେଇଠି ବେଶୀ ଲୋକ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କରୋନା ମହାମାରୀ ଗଲା, ବେଶୀ ସ୍ପ୍ରେଡ ସେଇଠି ହେଇଥିଲା।
पुणी गोरु मान रास्ता घाट रे हाणी पकेला भलिया आपण केरल स्टोरी बोली गोटे पिक्चर आसीची ताको समस्त देखिया कथा एई प्रोब्लेम सब से केरल रे तो केरल स्टोरी फिल्म की देखिबे ता भीतर सब कथा दिया आइछि किंतु सेठी लिटरेसी सो कॉल्ड डिग्री धारींकर संख्या प्रबल भारतर सबुठारु कोंती माने एजुकेटेड स्टेट ता संख्या अधिका किंतु तांकर कौन सी महामानव आदर्श ठार सरेंडर करियार भाव अछि तेणु जदि जीवंत आदर्श पाथरे आत्मसमर्पण न कले एई डिग्री किंतु मनीष करि पारिबो नाही एते महापुरुष भारत वर्ष रे जन्म होइचंती समस्त आदर्श को धरिचंती समस्त से आदर्श को जीवन रो केंद्र करि चलीचंती से भगवान भी आसी करिचंती रामचंद्र वैशिष्ठ करथिले श्रीकृष्ण संदीपनी करथिले तो पुरुषोत्तम आसी जदि तांकु आदर्श धरिया को पड़ी जे आमे किए बा आमे साधारण मनीष तो जीवन जीवन जदि आदर्श न रहिले आम जीवनटा गोटे ड्राइवर विहीन गाड़ी हो जाए जो दिग ना से दिग को पलैबी कोठी बाड़े हेबी कोठी पिटी हेबी कोठी एक्सीडेंट हेकी जीवनटा नष्ट हो मनीष जीवन संकट समय जो आसो से पथच्युत हम बहु आक्षरिक ज्ञान थिबा सत्ते ठीक जगार द्वंद्व आसिक मुंडर पशिज महाभारत युद्ध भूमि अर्जुन कौन है श्रीकृष्ण को कहते आपण मो रथटा को टिके मझिक नहीं चलत मु देखिया चाहे कौ माने सब आछंती युद्ध करिया जेतले जाके देखुचंती अर्जुन देखुची तारी भाई तारी पुओ किए तार मामा किए पुणी तार दादा किए पुणी तार गुरु ए भाई बंधु आत्मीय स्वजन ये समस्त को देखिए ता हाथरू गांडी धनु खसी पड़लानी गीतार प्रथम चैप्टर रहीटा अर्जुन विषाद जोगर लेखा अछि पूरा शरीरटा अर्जुनर कंपमान होउची पाटी सुखी जाउची देहरु गम गम हेकी झाळ बाहरची जेमिति आमे सब डरी डरी गने हमर डिप्रेशन आसिने जे बढिया अवस्था हुए हाथरू धनु खसी पड़ चललानी अर्जुन बसी पड़ी कोजी मु युद्ध करि परिबिनी सेमाने मते मारि दियंतु सेमाने तांको अलाउ करंतु से मते मारि दियंतु मोर ए युद्ध करि तांको मु मारि कि मु नरहंता हेबिनी सेमाने मते हत्या करंतु एठी अर्जुन जो कहला ना मु युद्ध करि परिबिनी से कोन जानि नथिला कि युद्धर गुटे प्रिपरेशन चलची बोली कि एते वर्ष धरिकी चलुची से द्रौपदी वस्त्र हरण ठारू आरंभ करिकी वनवास पुणी अज्ञातवास जीवा पर्यंत प्रत्येक मन रे पांडव कौरव समस्त मन तो यहाँ थिला ना जे युद्धर जो प्रोबाबिलिटी अच्छी बोली आउ यही कथा कौन अर्जुन जान नथिला कि आउ एटा भी कौन जान नथिला कि से युद्धर किए किए आसीए बोली अर्जुन पई तो कथाटा किछ नुआ नथिला किबा हठात भी किछ नथिला आकस्मिक किछ भी नथिला किए को पक्षरु लड़िबे ए कथाटा भी तो क्लियर हो जाइतला ताने हठात अर्जुन ये कौन हैला एई जो कथाटा आम मानकर समस्त जीवन रे घटुची एई कथाटा को जदि आमे डीपली देखिबा ना एईटा आम समस्त जीवन रे एई बळिया घटना घटुची जेतेबेले जीवन रे हमर क्रिटिकल मोमेंट आसुची सेई जो टाइम पीरियड रे आमे एमिति किछि डिसिजन नै जानती जहा करिबा हमर आदौ उचित नुहे काहेकि ना किछि चाप मोह निजुको माने जो निजुको दुर्बल करि दिए जोटा हमर करणीय से दिगको न नै कि आमे जोटा करणीय नुहे सेई आडको बेसी मात्रा टाणी हे जान आमे जो डिसिजन टा अर्जुन नेला मु युद्ध करि पारिबे नाही अर्जुन भलिया गोटे साधक अर्जुन भलिया गोटे वीर अर्जुन खाली योद्धा नथिला से आध्यात्मिक स्तर माने स्पिरिचुअली बहुत बड़ साधक धरणर साधक थिला बहुत साधनार सिद्धि लाभ करथिला अनेक प्रकार शक्तिर अधिकारी थिला ताकू निद्रा जयी बोली कि आ गोटे वर्ड निद्रा जयी रो जो एग्जैक्ट वर्ड टा कोन कुआ जाय ताकू जाबिउ ताकू से निद्रा जय बोली कहला कहीं से निद्रा को भी जय करता साधना विभिन्न प्रकार दैवी शक्तिर अधिकारी थिला विभिन्न प्रकार दैवी अस्त्र ता कंट्रोल रे थिला एते बड़ एडवांस लेवल रो गोटे साधक ता जीवन रो क्रिटिकल टाइम रो मु कोन करिवि से डिसिजन ता नै पारलानी से कहला मु पारिबि नै ए प्रकार डिप्रेशन रो शिकार ही गेला पुणी ए युद्ध को न करिवार बहुत शास्त्रीय भित्ति से युक्ति रखिदिला आम वेद उपनिषद रो जो नियम लेखा हैची ताकू आधार करी अर्जुन युक्ति थिला जे आमर सब पूर्वपुरुष बा कुलपुरुष बा वयोज्येष्ठ तांको हत्या कले वंश हत्यार पापटा मते लागिवो जहाँ को यही वंश हत्यार पाप लगे से माने व्यभिचारी बोली की गणा हेबे व्यभिचारी हेले तांको वर्ण शंकर से मानको बाद करि दिया जाय तां वन्नरु बाद करि दिया जाय तेणु वर्ण शंकर आख्या दियंती आउ आमे जानिचंदी जो वर्ण शंकर हेले जे हमर पितृपुरुष अछंती से माने सद्गति तांकर हुए ना एते सब पाप पई मु दायी रही अर्जुन कहूची सेतिबे मु युद्ध करिवि नै आ अर्जुन जा सब कहला ए सब गुडा किंतु शास्त्र सम्मत थिला एथिरे से जा पढ़ितला जा जानितला जो बड़ा साधना करतला से सब ठीक ठीक कहितला किंतु सेई जो कथा आदर्श ठाकुर को जने प्रश्न करथिला ठाकुर केई जदि शास्त्र को खूब भलो भाबे पढ़ा सुना करे ध्यान करे भलो शिक्षा पाए भलो चिंताधारा नै कि चले किंतु आदर्श को पाखरे सरेंडर करलानी
आइडिया को फॉलो कला, आइडियल को फॉलो कला नहीं, ताहले से कौन जीवन को ठीक ठीक चलै परिबनी। ठाकुर सीधा कहीदेले कौन, आइडिया मेक्स ए मैन इडियट। आइडियल को बा आदर्श को छाड़ी की जदि आइडिया को खाली नहीं की चालू, ताहले से जो आइडियाटा मनीष को इडियट बनै दबो, बोका बनै दबो। जेमिति एई अर्जुन क्षेत्र रे घटिला कौन हैला, शास्त्र नहीं कि अर्जुन सब व्याख्या कर देला, किंतु सेटा गोटे निकम्मा दर्पक भलिया कथा हैला। श्रीकृष्ण ताको कहउचंदी तू आर्य, तो भीतर आर्य रक्त प्रवाहित, तू अनार्य भलिया कथा कहउछु। तुमे जने श्रेष्ठ योद्धा है कि एभली अनार्य भली कथा तुम मुहर शोभा पाउनी। जोटी धर्म अधर्मर युद्ध चलीची, जोटी बंचिबा बढ़िबा बहु लोकंकर बंचिबा बढ़िबा निर्भर करूची, समग्र आर्याव्रतर लोक मानकर बंचिबा बढ़िबा तोर एई युद्ध ऊपर निर्भर करूची। सेठी तू क्षत्रिय धर्म को पालन न करिके तू ए शास्त्रर बाणी सुनाउछु। यह विषय सहित वर्तमान परिस्थिति सहित कौन सी संपर्क नाही। तू की ज्ञान सुनाउछु, तोर ज्ञान आउट ऑफ कंटेस्ट। एइटी जना पड़िला जीवंत आदर्शंकर प्रयोजन कौन पाई। एते पर्यंत अर्जुन किंतु श्रीकृष्ण को से समय पुरुषोत्तम बा आइडल हिसाब रे ग्रहण करी नाही। एता तो महाभारतर प्रथम पर्व। केतेबेले जानिला ना सेई जो 17-18 नंबर चैप्टर रे जोडी विश्वरूप दर्शन हैला, सेतेबेले जानिला ये किए। किंतु ए पर्यंत अर्जुन किसी जानि नथिला। सेतेबेले पचारुचंदी, बार बार पचारुच, कृष्ण ठाकुर उत्तर देई चलचंदी। एठी किंतु गोटिए कथा थिला, अर्जुन किंतु फॉलो करिवा को चेष्टा करिछि, माने अनुसरण करिवा को चेष्टा करिछि। एक्जेक्टली आम मानकर कर्तव्य होउछि सेया। पुण्य पथिरे ठाकुर भी कहउचंदी शुद्ध विश्वास कर। पुणी कहउचंदी कोन, जदि बा विश्वास न करि पारो टिके अनुसरण कर, जदि बा बुझी न पारो तथापि अनुसरण रे तुमे फल पाइबो। जदि बुझी न पारो, ताको कथा को बुझी न पारो, किछि बुझिबा दरकार नाही, किंतु टिके अनुसरण करो, ए अनुसरण रे तुमे फल पाइबो। एमती ही पारे। तेणु भल पाइबाटा थाउ बा न थाउ, विश्वास जदि अछि से अनुसरण करिबो, से निश्चय ताको रिजल्ट दबो। तार भितरे विश्वास अवश्य आसीबो। श्रीकृष्णकर सेई जो कथा, जेतबेले एते कथा, एते ज्ञान जुग धर्म जुग सबु जुग सुनेले कोन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं भज। काहेकि ना अर्जुन को अनेक भाव से बुझेबा को चेष्टा करिसेंती, भक्ति जोग, कर्म जोग माध्यम रे, ज्ञान जोग माध्यम रे। किंतु प्रत्येक थर अर्जुनर किछि गोटे कन्फ्यूजन रहि गला, आमे बुझी पारिबानी सब कथा। तो पचारले शेषु अर्जुन सब बुझिलु तो, मन रहिबो तो, आज्ञा बुझिली तो, किंतु भूली भी जाइपारे, तथापि कन्फ्यूजन अछि, कहले भूली जा। ठाकुर कहउछन भूली जा। लीला पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण कहउछन तोर कन्फ्यूजन थाउ, एते कन्सेप्शन तो मथार अछि, सब बाहर करि दे। मामेकं शरणं ब्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। मु तते रक्षा करी, तू मोरी शरण ने। क्राइटेरिया कोन, एकमात्र मते शरण, माने मते अनुसरण कर, फॉलो मी। एई अनुसरण छड़ा आम मानकर आउ किछि नाही। अनेक कथा मथर उठे, कहीं ना ठाकुर एटा कहइचंती, एटा तो एमिति होउ नै। ठाकुर से प्रतिलोम विवाह कथा कहइचंती, सेठी तो बाहागर जोर होउची, ताको छुआ पिला तो बहुत जोर बढ़िचंती। सबु बेले मने रखिया पड़िबो से मानकर तो किछि होउ नै, एमिति कथा हम मुंडक रे एबे भी आसुची। किंतु गोटे कथा सबु बेले मने रखिया पड़िबो, पुरुषोत्तमंकर श्रीमुख निश्रुत वाणी जहा जहा से कहइचंती ता पछर निश्चय कार्य कारण रहिची। वे तो वर्तमान आमे बुझी पारि नांती, किंतु परवर्ती समय आमे निश्चय बुझिबा। ठाकुर कहले, ठाकुर को प्रत्येक कथार अछि देखन, ता सहित विज्ञान केमिति जडित होइछि। उषा निशाय मंत्र साधन, चला फेराय जप, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करायत। प्रश्न उषा निशार काहे कहले, काहे तो गाधुआ बेले कहलेनी, खरा बेले कहलेनी, उषा निशार काहे कहले? कारण सबु जे कारण पुरुष, सबु किछर कारण तांको कथार अंतर्निहित होइछि। मेडिकल साइंस रे एटा को जो पिनियल ग्लैंड रो कथा अछि, जहाँ ठाकुर कहइचंती जेमिति माने जो जदियो मेडिकल साइंस एटा को बेसी एक्सपांशन करि पारि नाही, किंतु एई जो पिनियल ग्लैंड रो सकाळ आ राति रे ही रसटा क्षरण हुए। तेणु एई समय रे कले यार सिक्रेशन टा बेसी हुए, फोकस टा बेसी हुए, कंसंट्रेशन टा मनिषर ठीक रहिबो। तेणु गोटे जातिर प्रत्येकटी बेष्टी जीवनर आदर्श को पुष्ट करुवा प्रयोजनीय कौन प्रकार गुण बा दक्षतार जदि अनुशीलन न होला, तेबे जीवन चलनीर खांटीटा रही जीवो। एई रंध्र देकी किंतु शनि राहु ये सब पशि आसिबे।
ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଣ ଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୂଳରେ ଯଦି ଆଦର୍ଶଙ୍କର ଅଭାବ ରହେ, ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଜୀବନର ଧ୍ରୁବତାରା କରି ତାଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଆଦର୍ଶଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ, ଆଦର୍ଶଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବ୍ରତୀ ନ ହୁଏ, ତେବେ ଆଦର୍ଶ ବିହୀନ ମନୁଷ୍ୟ ଓ ଜାତି ନିଜର ସାହସ, ପରାକ୍ରମ, ବୀର୍ଯ୍ୟର ଅବୁଦ୍ଧ କେବେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ ଆଦର୍ଶଙ୍କୁ ଧରିକି ଆମେ ପାଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେ ଅମୃତ ପଥର ପଥିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯଥା ସର୍ବସ୍ୱ ଆମର ଯାହା ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଦାନ କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା। ଠାକୁର କହିଲେ ମାନେ ଯୋଉ ବାସ୍ତବ ଆଚରଣ, ଏଇ ଯୋଉ ସେବା ପରାୟଣତା, ୟା ଭିତର ଦେଇକି ବିଭିନ୍ନ ମିଡିୟମ ଦେଇକି ତମେ ମତେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର, ଦେଖିବ ଅନନ୍ତ ଶାନ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହବ, ସୁଖ ଆସିବ, ଶାନ୍ତି ଆସିବ, ଆମେ ସାର୍ଥକ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହବା, ଏଟା ନିଶ୍ଚୟ। ଜୟ ଗୁରୁ।